بتائیں گے کہ بھارت کی جانب سے ان کے جو آرمی چیف ہیں بپن راوت، انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو پالیسی ہے کہ پاکستان کو تکلیف کا احساس دلاتے رہنا ہماری پالیسی ہے۔ تو بھائی آپ نے کوئی نئی بات تو کہی نہیں۔ ہماری بگ سیون کی ہیڈ لائن میں چل رہا تھا جی جنرل بپن راوت نے پاکستان سے متعلق بھارتی پالیسی کا پول کھول دیا۔ جب میں نے یہ ہیڈ لائن پڑھی تو مجھے خود محسوس ہوا کہ یہ ایسا پول ہے جو اتنی دفعہ کھل چکا ہے کہ اب روزے روشن کی طرح آیا ہے۔ اگر آپ سورج کو دیکھیں تو آپ ڈیفینیٹلی پوری دنیا کو نظر آتا ہے سورج جب آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی بھارت بھی آب و تاب کے ساتھ کھل کے دنیا کے سامنے ہے کہ پاکستان کو تکلیف کا احساس دلاتے رہنا ہماری پالیسی ہے۔ تو ٹھیک ہے بھائی، آپ اپنی پالیسی پر بھارت کی پالیسی کا چونکہ انہوں نے ذکر کر دیا، تو بھارت کی پالیسی کے حوالے سے میں اپنے پروگرام میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ بھارت کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بنیادی طور پر بنی ہی چانکیا خارجہ پالیسی کے طور پر اسے کہا جاتا ہے۔ چانکیا ایک شخص تھا اور اس کی ہی پالیسی ابھی تک بھارت کی چل رہی ہے، اور اس کی بہت ساری بڑی بڑی مثالیں میں نے آپ کے سامنے بگ سیون کے جو لوگ دیکھتے ہیں انہیں میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا تھا۔ ان میں سے ایک پالیسی ان کی یہ بھی ہے کہ جن کے ساتھ ڈر جاؤ، جو آپ سے ڈرے اسے ڈراؤ، اور جو آپ سے نہ ڈرے اس سے ڈر جاؤ۔ اس کی ایک اور پالیسی بھی ہے بھارت کی کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات خراب رکھو اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بہتر رکھو۔ آپ دیکھیں جس طرح ایران کے ساتھ تعلقات بھارت کے بہتر رہے، رشیا کے ساتھ بھارت کے تعلقات بہتر رہے، تو اس طرح کی پالیسی چائنا اور پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب رہے۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھارت اپنی ان پالیسیز پر تو آیا ہے، بالکل اس پر گامزن ہے، اور اس میں ہمیں اتنی فکر نہیں ہے کیونکہ ہم بھارت کی چالاکی کو بھی سمجھتے ہیں۔ جنرل بپن راوت صاحب، بہت شکریہ، آپ نے یہ بتا دیا۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو نوٹس نہ کر رہے ہوں، کوئی شخص آپ کو نوٹس کرانا چاہتا ہو کہ اس نے کوئی رولکس کی گھڑی پہنی ہے، یا پھر اس کے پاس نئی گاڑی کی چابی ہے، اور دوسرا یا اس نے اچھے کپڑے پہنے یا نیا برانڈڈ سوٹ پہنا ہے، تو اس میں آ کے وہ پھر دکھانا چاہتا ہے، اور کوئی بندہ تعریف نہ کرے تو اپنی تعریف کو کوشش کرتا ہے کہ بھائی کوئی ایسا انداز اپنائے کہ لوگ نوٹس کریں۔ تو یہ جنرل بپن راوت صاحب نے نوٹس کرنے کے لیے سٹنٹ کیا ہے۔ بھائی ہمیں پتہ ہے جنرل صاحب اس وقت ہمارے ساتھ غالباً موجود ہیں برگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، ان سے کچھ بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ برگیڈیئر صاحب، آج ایسا پول کھلا ہے جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ جنرل بپن راوت صاحب نے کہا ہے کہ جی پاکستان کو تکلیف کا احساس دلاتے رہنا ہماری پالیسی کا حصہ ہے۔ آپ ان کے اس بیان پر کیا جواب دینا چاہیں گے انہیں؟ ویری رانگ ریمارکس، پرٹیکولر جو انہوں نے بات کی کہ جی ہم نے یہ کیا اس لیے کہ یہاں پر افغان نیشنل ہے جو ہمیں پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، بٹ چیف آرمی صاحب کو بہت اچھا جواب تھا۔ انہوں نے کہا کہ بیسک ایشو یہ ہے کہ جو آپ نے ایک لینگویج استعمال کی ہے، یو ہرڈ دی سینٹیمنٹس آف پیپل آف پاکستان، اور جس کے اوپر ہمارا جسٹ اسٹینڈ ہے جو ہم نے لیا ہے، اس کے بعد یہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ جو ہم نے سیکریفائس کی ہے، وی آر دا فرنٹ رنر، اور جس طریقے سے آپ نے پوری نیشن کو ہیوملیٹ کیا، اٹ از ناٹ ایکسیپٹڈ، جس کے اوپر پھر انہوں نے کہا کہ نہیں وی ریکگنائز سیکریفائس پاکستان۔ اور اینڈ میں جب بات ہو رہی تھی پھر پاکستان نے یہاں تک کہا کہ آپ افغان ریفیوجیز اور بیسک ریزن جو افغان یہاں سے پرابلم کریٹ کرتے ہیں، آپ افغان جس کو واپس لے کے جائیں۔ پھر فینسنگ کی بات کی کہ ہم بارڈر ریگولیٹ کر رہے ہیں، بارڈر پہ فینسنگ کر رہے ہیں، آپ اس میں ہماری سپورٹنگ کرتے ہیں، وہ بات ہوئی۔ تو میرے خیال میں ہم نے بڑا اسٹرانگ اسٹینڈ لیا ہے، اینڈ ناؤ دے ریئلائز کہ وداؤٹ پاکستان سپورٹ امریکہ کی ناٹ ڈو۔ آلریڈی وی ہیو سپورٹڈ، جو افغانستان میں القاعدہ کو ختم کیا پاکستان کی سپورٹ تھی۔ اس وقت آج بھی کراچی میں ان کا ایک شپ آیا ہوا ہے جس میں 100 ہمویز وہیکل آئی ہوئی ہیں جو کہ یہاں سے جائیں گے افغانستان، ایک اور جہاز آ رہا ہے۔ تو دے ریئلائز کہ کتنی پرابلم ہوگی۔ پاکستان نے بتا دیا ہے کہ اٹ ول بی ٹٹ فار ٹیٹ، اگر آپ اور کریں گے ویل ہیو ویری راسٹ ریش ایکشن، جس کی وجہ سے ان کو پریشانی ہوئی ہے۔ ہم ہمیشہ بولے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں برگیڈیئر صاحب ان کے اس بیان میں کہ ان کی پالیسی کا حصہ ہے ہمیں تکلیف کا احساس دلاتے رہنا، اصل میں ان کی تکلیف کا اظہار کر رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری فورن آفس نے کبھی یہ بات نہیں کی، ریلائز کرا کہ واٹ وی فیل، ہاؤ وی آر فیلنگ پین ایز اے نیشن، جو ہم نے جو کچھ کیا ہے، یہ اگر ان کو بتایا جاتا اسٹرانگلی جو اس دفعہ بتایا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے ایک سینیٹر نے بھی بات کی ہے، پھر ان کے سینٹ کام کمانڈر نے بھی بات کی ہے، اور پینٹاگون دے انڈرسٹینڈ کہ پاکستان ملٹری کی اور پینٹاگون کی آپس میں کوآپریشن ہے، اٹ از اے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ دے، اور یہ رات کو 4 بجے ٹویٹ کر دیتے ہیں، ہیپی آرز ہوتے ہیں، ان کو ہوش ہوتی نہیں ہے
बाद में पूरी अपनी एस्टैब्लिशमेंट को प्रॉब्लम डालते हैं. These are the issues, but I think this time Pakistan stand has been very, very good. बहुत शुक्रिया. हारिस नवाज साहब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे. और बपन रावत साहब के बारे में आपको एक और बात बताऊं, ये वही जनरल बपन रावत साहब हैं. अब साहब कहना इसलिए मजबूरी है क्योंकि कुछ डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं उनका. तो आपको याद होगा कि कश्मीर में एक कश्मीरी को ढाल बनाकर एक मेजर ने अपनी गाड़ी के आगे बांध दिया था, और पूरी दुनिया ने इस तस्वीर पर और इस फुटेज पर लान तान की थी कि कैसा एक बदबख्त ये मुल्क भारत है, और इनकी कितनी बुज़दिल एक फोर्स है कि अपने एक किसी शहरी को ढाल बना के वो अपने इलाकों से गुजर रही है. हालात इनके ये हैं. तो अब मैं आपको ये बताऊं कि जनरल बपन रावत ने अपने उस मेजर की बड़ी तारीफ की थी, उन्हें कौमी हीरो करार दिया था. आप इससे अंदाजा लगाएं कि इससे ज्यादा बुज़दिली की अलामत क्या हो सकती है कि पूरी दुनिया लान तान कर रही है और वो उसे कौमी हीरो करार दे रहे हैं. तो सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो जहनी मरीज नहीं, बल्कि उनके जनरल बपन रावत साहब भी जहनी मरीज हैं, और उनको बेहतरीन इलाज के लिए मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ मैं दावत देता हूं कि पाकिस्तान उन्हें इलाज की सहूलत फराहम करने के लिए तैयार है. और हम वेलकम करते हैं भारतीय आर्मी चीफ जनरल बपन रावत को कि वो पाकिस्तान में आकर अपना इलाज करवाएं. हमारे पास इधर बहुत अच्छा पागल खाना है और हम उस पागल खाने में आपको रखेंगे, आपकी ख्याल रखेंगे, आपकी साइकोलॉजिकल थेरेपी भी करेंगे ताकि आपका जहन ठीक हो और आप अमन की तरफ आएं. बहरहाल एक अच्छे हमसाये के तौर पर हम बड़ी मजेदार बात आपके सामने हम रखें. डोनाल्ड ट्रंप चूंकि अमेरिका के सदर हैं और अब अपनी सदारत की कुर्सी पर विराजमान होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का पहली दफा बतौर अमेरिकी सदर मेडिकल एग्जामिनेशन होने जा रहा है, मेडिकल चेकअप होने जा रहा है. वैसे वो 71 साल के हैं और अगर उनके हाइट की बात करें तो गालिबन 6 फुट 2 इंच है, लेकिन उनका जो वजन है वो खतरनाक हद तक बढ़ गया है, यानी 236 पाउंड, यानी बड़ी तेजी के साथ उनके मोटापे में इजाफा महसूस हो रहा है. अच्छा, उनके खाने की रूटीन बड़ी मजेदार है, बड़ी इंटरेस्टिंग रूटीन है. आमतौर पर दुनिया तो ये जानती है कि वो चीज बर्गर खाते हैं, लेकिन वो दिन भर में चीज बर्गर के साथ 2 बड़े मैक खाते हैं, ठीक है जी, मैकडोनल्ड के. साथ ही साथ उनकी रूटीन में फिश फिलेट खाना भी है, 2 बर्गर फिश फिलेट खाते हैं. सोने से पहले वो पिज्जा खाते हैं और इसके अलावा डाइट कोक वो बहुत ज्यादा पीते हैं. और इस वक्त जो बहुत बड़ा मसला बना हुआ है डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर्स उन्हें मशवरा देते हैं या उनके करीब वाशिंगटन में जो उनके इंतजामिया के लोग हैं उन्हें मशवरा देते हैं कि आप चहलकदमी कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, जिस पर वो बहुत गुस्से होते हैं, लान तान करते हैं, गालियां निकालते हैं. और अभी सूरत हाल ये है कि वाशिंगटन के अंदर जो डॉक्टर्स उनका मेडिकल चेकअप कर रहे हैं वो शदीद परेशान हैं कि हम उन्हें किस तरह इस तरफ लेके आए कि वो एक्सरसाइज करें, क्योंकि उम्र के जिस हिस्से में वो हैं और जिस तरह उनका वजन बढ़ रहा है ये मुनासिब नहीं और आइंदा किसी बड़ी बीमारी में वो मुब्तला हो सकते हैं. बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह भी कहा गया है कि अगर जो रिपोर्ट डॉक्टर्स की जानिब से आएगी अगर तो वो मुनासिब हुई उसे पब्लिक करेंगे. कुछ तो मंदरजात आ चुके हैं और डेफिनेटली ये छुपने वाली बात तो नहीं है. देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस रिपोर्ट को छुपा पाते हैं, नहीं छुपा पाते, या डॉक्टर्स की जानिब से जो कहा जाता है कि आधा घंटा रोज वॉक करें वो करते हैं या नहीं करते, इससे कतई नजर. दूसरी जानिब एक बड़ी मजेदार बात यह है कि अमेरिका लंदन में एक अपना सफारत खाना एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना चाहता है. उस मकसद के लिए उसने एक दूसरी जगह पर जमीन भी खरीदी है. अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो पुराना सफारत खाना मुंतकिल किया जाना है नए जगह पर, उसको रोक दिया क्या, ये मुंतकिल नहीं किया जाएगा. और इसके लिए वो तौजीह ये पेश कर रहे हैं कि ओबामा इंतजामिया ने ये बहुत महंगा खरीदा है और इस वजह से हम पुराने इस सफारत खाने में अभी रहेंगे. और मजेदार बात यह है कि ओबामा इंतजामिया ने जब पुराना सफारत खाना छोड़ने का फैसला करते हुए नई जगह खरीदी तो पुराने सफारत खाने को कतर को बेच दिया था. अब कतर वहां अपने एक कोई होटल तामीर करना चाहते हैं, तो राइट नाउ इस वक्त जिस जगह पर लंदन में अमेरिकी सफारत खाना है वहां कतर की मलकियत है. तो ये एक अजीब सी सूरत है. तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात हुई है, तुर्की की जानिब से अपने शहरियों को मुतनब्बे किया गया है कि तुर्की के बासियों, तुर्की के शहरियों, अमेरिका का सफर करते हुए मोहतात रहो क्योंकि अमेरिका में बहुत दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं. अब अंदाजा लगाए ये वही तुर्की है जिसके बारे में खुद अमेरिका कहा करता था कि वहां नहीं जाना, या फिर अमेरिका की जानिब से कहा जाता है अपने शहरियों को कि आप मोहतात रहना. अब इस वक्त तुर्की के शहरियों को मोहतात रहने के लिए तुर्की की गवर्नमेंट ने कह दिया है कि अमेरिका ना जाना,
अमेरिका जाना तो मोहतात रहना, क्योंकि वहां दहशत गर्दी के वाकयात हैं। और इस वक्त राइट नाउ अगर हम अमेरिका की सूरत हाल देखें तो एक इंटरनल डिस्टर्बेंस नजर आती है, काओस की सूरत हाल है, एक पैनिक है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक खपती शख्स हैं और खुद अमेरिका के अंदर उन्हें पागल करार दिया जा रहा है, उनसे डरा जा रहा है, खौफ का शिकार है खुद अमरीकी शहरी। आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से एक अनसर्टेनिटी है, एक बेयकीनी है, और इस बेयकीनी में मुब्तला अमरीकी शहरी इस वक्त परेशान बैठे हैं। और दूसरी जानिब ट्रंप की जानिब से जो ट्वीट की गई थी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ट्वीट करना था, डेफिनेटली पूछ के थोड़ी करते, उन्होंने तो कर देना है, और जो करना है उन्होंने कर गुजरना है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्वीट से पहले ही ये बातें आना शुरू हो गई थी, क्योंकि इससे पहले वो कांग्रेस को भी बता चुके थे कि जी हम पाकिस्तान पर अपनी मतलूबा जगह पर हमला कर सकते हैं, लाइक दिस एंड दैट, जिस पर अमेरिका के अलावा उन्होंने बात ये भी की थी कि अमेरिका पाबंदियां लगा सकता है। तो खुद अमेरिकन मीडिया में ये बात होना शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है और किसी गलतफहमी के नतीजे में नहीं रहना चाहिए। तो इस वक्त हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये बात हमको कमेंट के जरिए बताते रहें। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना